चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूतकदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सकृच्छादं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमो नमः श्रील प्रभुपाद की जय महाराज जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्विष्टहारगमद्भाग्या मदानन्दा नमोऽस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंदम चतुर्थ अध्यायम श्लोकम 43 ഓ ഭഗവാൻ ആ ദർശന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംപ്രീതനാവുകയും ദർശനം നൽകുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ആ ദർശനെ 8 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഭഗവാന്റെ 8 കൈകളുടെ രൂപം നമുക്കിവിടെ ഈ 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിന്റെ പുറംചട്ടയിൽ കാണാം. ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നതാണ് 43ാമത്തെ ശ്ലോകം. മതജി കാണാല്ലേ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാജേദസ മഹാഭാഗാ സംസിദ്ധസ്തപസാ ഭവാൻ യശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ മയി ഭാവം പരം ഗതഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേദസ മഹാഭാഗാ സംസിദ്ധിസ്തപസാ ഭവാൻ യശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ മയി ഭാവം പരം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേദസ മഹാഭാഗാ സംസിദ്ധസ്തപസാ ഭവാൻ യശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ മയി ഭാവം പരം ഗതഃ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
राजेदस महाभागा संसिद्धिस्तपसा भवान् श्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मालदिशामदेदस्मदजी हरे कृष्णजी हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रचेदसा महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णजी हरे कृष्ण अंबिका केशवी देदस्मदजी चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्राचेतसमगा संसिद्धस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण विद्यानामदजी चलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्राचेदसा महाभाग संसिद्धिस्तपसा भवान् श्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण हरे प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रचेदसा महाभागा संसिद्धस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। हरे प्रभुजी। हरे कृष्ण पंकजाक्षी माताजी चलिए हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्राजेदस्य महाभागा संसिद्धस्तपसा भवान् यश्रद्धेयमत्परया मयि भावं परं गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पद्मकुमारी माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्राजेदसमहाभागा संसिद्धस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण शारदा शुभ सुंदरी दस माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्राजेदसा महाभागा संसिदास्तपसा भवान् श्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण निर्मला माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्राजेदसमहाभागा संसिद्धस्तपसा भवान् यश्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सावित्री विश्रुति दस माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रणाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्राजेदसा महाभागा संसिद्धिस्तपसा भवान् यश्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शारदा जी नंबर माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्राचेदसमहाभाग संसिद्धस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सीताराम माताजी चलिए हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच प्रचेदस महाभागा संसिद्धिस्तपसा भवान् यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण
വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേതസം മഹാഭാഗ സംസിദ്ധസ്തപസാ ഭവാൻ യത്കൃപയാ മത്പരയാ മയി ഭാവം പരംഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേതസാ മഹാഭാഗ സംസിദ്ധസ്തപസാ ഭവാൻ യശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ മയി ഭാവം പരംഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേതസാ മഹാഭാഗ സംസിദ്ധാ തപസാ ഭവാൻ യശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ മയി ഭാവം പരംഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേതസ മഹാഭാഗ സംസിദ്ധിസ്തപസ ശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ മയി ഭാവം പരം. അല്ല, തെറ്റിപ്പോയി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേതസ മഹാഭാഗ സംസിദ്ധസ്തപസാ ഭവാൻ ശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ മയി ഭാവം പരം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേതസ മഹാഭാഗ സംസിദ്ധിസ്തപസാ ഭവാൻ യശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ മഹീ ഭാവം പരംഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭവിജയ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേതസ മഹാഭാഗ സംസ്തബ്സ ഭഗവാൻ യശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ ഭവദം പരംഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേതസ മഹാഭാഗ സംസിദ്ധസ്തപസാ ഭവാൻ നിശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ മയി ഭാവം പരം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാചേതസാ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രാചേതസാ മഹാഭാഗ സംസിദ്ധസ്തപസാ ഭവാൻ യശ്രദ്ധയാ മത്പരയാ മയി ഭാവം പരം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സാംശ്രീലപ്രഭുപാദി. പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ പ്രാചേതസേ, എന്നിലുള്ള മഹാഭക്തി നിമിത്തം നീ ഭക്തിയുടെ പരമോന്നത നിർവൃതി നേടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിന്റെ തപശ്ശരികളും ശ്രേഷ്ഠഭക്തിയും ഇപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതം സഫലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നീ സമ്പൂർണ്ണ പരിപൂർണത കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീത 8:15 ഭഗവാൻ സ്വയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവന് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവൻ അത്യുന്നത പരിപൂർണത പ്രാപിക്കുന്നു.
മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുബന്ധി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാംഗതഃ. ഭക്തിയിൽ യോഗികളായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം ദുഃഖപൂർണമായ ഈ താൽക്കാലിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ അത്യുന്നത പരിപൂർണത നേടാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഒരുവനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രീതോഹം തേ പ്രജാനാദ യത്തേ അസ്യോബ്രഹ്മണം തപഃ. മമേഷ കാമോ ഭൂതാനാം യദ്ഭൂയാസുർവിഭൂതയഃ. പ്രീതോഹം തേ പ്രജാനാദ യത്തേ അസ്യോബ്രഹ്മണം തപഃ. മമേഷ കാമോ ഭൂതാനാം യദ്ഭൂയാസുർവിഭൂതയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രീതോഹം തേ പ്രജാനാദ യത്തേ അസ്യോദ്ഗ്രഹണം തപഃ. മമൈഷ കാമോ ഭൂതാനാം യദ്ഭൂയാസുർവിഭൂതയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രീതോഹം തേ പ്രജാനാഥ യത്തേസ്യോദ്ഗൃഹണം തപഃ. മമൈഷകാമോ ഭൂതാനാം യദ്ഭൂയാസുർവിഭൂതയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രീതോഹം തേ പ്രജാനാദായ യത്തേ സ്യോദ്ബ്രഹ്മണം തപഃ. മമൈഷാ കാമോ ഭൂതാനാം യദ്ഭൂയാസുർവിഭൂതയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവ്യാചാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രീതോഹം തേ പ്രജാനാഥ യത്യസ്യോദ്ഗ്രഹണം തപഃ. മമൈഷ കാമോ ഭൂതാനാം യദ്ഭൂയാസുർവിഭൂതയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രത്ന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. പ്രത്യോഹം തേ പ്രജാനാദ യത്യസ്യോദ്ഗൃഹണം തപഃ. മാമൈഷ കാമോ ഭൂതാനാം യദ്ഭൂയാസുർവിഭൂതയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രീതോഹം തേ പ്രജാനാദ യത്തേ അസ്യോദ്ഗൃഹണം തപഃ. മമൈഷേ കാമോ ഭൂതാനാം യദ്ഭൂയാസുർവിഭൂതയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രീതോഹം തേ പ്രജാനാഥ യത്തേ സ്യോദ്ബ്രഹ്മണം തപഃ. മമൈഷ കാമോ ഭൂതാനാം യദ്ഭൂയാസുർവിഭൂതയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രീതോഹം തേ പ്രജാനാഥ യത്തസ്യോദ്ബൃംഹണം മമൈഷ കാമോ ഭൂതാനാം യദ്ഭൂയാസുർവിഭൂതയഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. विवर्तन भावार्थ में भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രജാപതി ദശ, ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി നീ അങ്ങേയറ്റത്തെ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണമെന്നാണ് എന്റെയും ആഗ്രഹം. അതിനാൽ സമഗ്ര ലോകത്തിനും ക്ഷേമം ഉണ്ടാകണമെന്ന എന്റെ അഭിലാഷം സഫലമാക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന നിന്നിൽ ഞാൻ വളരെ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ലൗകിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ വിഘടനത്തിനും ശേഷം എല്ലാ ജീവസത്തുക്കളും കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ആശ്രയം തേടുകയും വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ അവയുടെ കർമ്മങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അവയുടെ വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിൽ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്തകളെ ഭൗതിക പ്രകൃതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ത്രിതല ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ബദ്ധജീവിതത്തിലെ തള്ളിയിടും വിധം സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ദശനോട് പറയുന്നു, നീ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പ്രയോജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുതന്നെയാണ് എന്റെയും ആഗ്രഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്ന ജീവസത്തകൾ തിരുത്തപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ വിമുഖരാകിയാൽ അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ജന്മമെടുത്ത് നിത്യബദ്ധരായി തുടരേണ്ടി വരുന്നു. തീർച്ചയായും ബദ്ധാത്മാവുകൾക്ക് മോചിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഒരു അവസരമുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഇന്ദ്രിയാസനത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്നത് മൂലം അവ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:14 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ, ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയീ മമ മായ ദുരത്തിയാ മാമേവയേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന എന്റെ ഈ ദിവ്യശക്തിയെ മറികടക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് നിഷ്പ്രയാസം അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ മറ്റൊരിടത്ത് 15:7 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഈ ബദ്ധലോകത്തിലെ ജീവസത്തകൾ എന്റെ ശാശ്വതമായ അംശഭാഗങ്ങളാണ്. ബദ്ധജീവിതം മൂലം അവ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. ജീവസത്തയുടെ നിഷേധ സ്വഭാവം മൂലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതനാകാത്ത പക്ഷം അവന് കഠിന ക്ലേശങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതം തുടരേണ്ടി വരും. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഒരു താൽക്കാലിക ഭ്രമമല്ല. സർവരെയും കൃഷ്ണാബോധ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക വഴി എല്ലാ ബദ്ധാത്മാവുകളുടെയും ക്ഷേമത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനമാണിത്. ഒരുവൻ ഈ തലത്തിലേക്ക് വരാത്ത പക്ഷം അവന് നിശ്ചയമായും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ശാശ്വതമായി തുടരേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലാകാം, ചിലപ്പോൾ അധമ ലോകങ്ങളിലാകാം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 20:118 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, കബു സ്വർഗേ ഉടായ കബു നരകേ ഡുബായ. ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ മുഴുകി താഴുന്നു, ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മുക്തനായെന്ന തോന്നലിൽ അവന് അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. ഇതാണ് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവിതം. പ്രജാപതി ദക്ഷൻ ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അവയ്ക്ക് ജനനവും മോചനത്തിലുള്ള അവസരത്തോടു കൂടിയ ജീവിതം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മോചനം എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ ശരണം നേടുക എന്നാണ്. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരുവൻ സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ അവന്റെ പിതൃത്വം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ബദ്ധാത്മാവുകളെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാകാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവി വിജയകരമാകും. ഒരുവൻ ബദ്ധാത്മാവിന് കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി തീരാൻ അവസരം നൽകുന്ന പക്ഷം അത്യന്തം സംപ്രീതനാകുന്ന പരമദിയോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ പ്രീതോ അഹം, കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ
അംഗങ്ങളും മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് ബുദ്ധാത്മാവുകളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവർക്കെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ യഥാർത്ഥ ക്ഷേമകർമ്മങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. അത്തരം പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു പ്രഭാഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരാളും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീത 18, 68, 69 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ യായിദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വ അഭിദാസ്യതി ഭക്തിമയീം പരാം കൃത്വാ മാമേവൈഷ്യത്തി അസംശയഃ ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവിഃ യായിദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വ അഭിദാസ്യതി ഭക്തിമയീം പരാം കൃത്വാ മാമേവൈഷ്യതി അസംശയഃ ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. പരമഗോപ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നവന് ഭക്തിത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അന്ത്യത്തിൽ അവൻ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായ മറ്റൊരുവനും ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്കില്ല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മാ ബഭൂ ഭവന്തശ്ച മനവോ വിബുധേശ്വരഃ വിബുധയോ മമ ഹേത്യാ ഭൂതാനാം ബുദ്ധിഹേതവഃ. ബ്രഹ്മാ ബഭൂ ഭവന്തശ്ച മനവോ വിബുധേശ്വരഃ വിബുധയോ മമ ഹേത്യാ ഭൂതാനാം ബുദ്ധിഹേതവഃ. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലുള്ള ബ്രഹ്മദേവനും ശിവനും മനുക്കളും മറ്റെല്ലാ ദേവന്മാരും ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രജാപതികളും എല്ലാ ജീവസത്തുകളുടെയും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്രകാരം എന്റെ പ്രാന്തീയ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങളായ നിങ്ങൾ എന്റെ വിവിധ ഗുണങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങളുമാണ്. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ വിവിധ രീതികളുള്ള അവതാരങ്ങളും വിസ്തരണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അഥവാ വിഷ്ണു തത്വത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ സ്വാംശ വിസ്തരണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വിഷ്ണു തത്വം അല്ലാത്ത ജീവതത്വങ്ങളായ ജീവസത്തകൾ വിഭിന്ന അംശ വിസ്തരണങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ദശപ്രജാപതി ബ്രഹ്മദേവന്റെയും മഹാദേവന്റെയും തലത്തിലല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അവരോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ വളരെ ഉന്നതനായോ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണന്റെ മഹിമകൾ പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയെ വളരെ താഴ്ന്നവനായോ കാണുന്നില്ല. അത്തരം അന്തരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭൗതികമായി ഉന്നതനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന ഏതൊരാളും അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയമായി വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ തന്ത്രനിർണയത്തിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശേഷ വ്യക്തിപാത്രാത്വാത് ബ്രഹ്മാദ്യാസ്തു വിഭൂതയഃ തത് അന്തര്യാമിനശ്ചൈവ മത്സ്യാദ്യാ വിഭവാ സ്മൃതഃ. വിശേഷ വ്യക്തിപാത്രത്വാത് ബ്രഹ്മദ്യാസ്തു വിഭൂതയഃ തത് അന്തര്യാമിനശ്ചൈവ മത്സ്യാദ്യാ വിഭവാ സ്മൃതഃ. ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ താഴേക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവസത്തകളും അസാധാരണരും വിഭൂതികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 10:41 പറയുന്നത് പോലെ വിഭൂതിമസത്വം ശ്രീമത്ഊർജിതമേവ തദ്ദേവാഗച്ഛത്വം മമ തേജോ അംശ സംഭവം. യദ്വിഭൂതിമസത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ തദ്ദേവാഗച്ഛത്വം മമ തേജോ അംശ സംഭവം. സുന്ദരവും മഹത്തരവും ശക്തിമത്തുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്ഫുലിംഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.
അറിയുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ഭാരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തിയെ വിഭൂതി എന്നും ഭഗവാന്റെ മത്സ്യാവതാരം പോലുള്ള വിഷ്ണുതത്വ അവതാരങ്ങളെ വിഭവം എന്നും വിളിക്കുന്നു. കേശവധൃത മീനശരീര ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ഭാരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തെ വിഭൂതി എന്നും ഭഗവാന്റെ മത്സ്യാവതാരം പോലുള്ള വിഷ്ണുതത്വ അവതാരങ്ങളെ വിഭവം എന്നും വിളിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം മുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നാഷ്ടികീ മോഹം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുമരാജ് ജയ നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുണ്ടായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ 8 കൈകളോടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ദർശനം നൽകിയത് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. സ്വന്തം ഭക്തന്മാരോട് അങ്ങേയറ്റം വാത്സല്യമുള്ള പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഹരിദർശനാൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ സംപ്രീതനായോ. അപ്രകാരം അകമർഷണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ പുണ്യസ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അല്ലയോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്, കുരുകുല ശ്രേഷ്ഠ സുദീർഘങ്ങളും കരുത്തിട്ടതും സുന്ദരങ്ങളുമായ 8 കരങ്ങളോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡന്റെ തോളിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഈ 6-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ ഭാഗവത്തിന്റെ പുറംചട്ടയിൽ കാണാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ 8 കൈകളുള്ള രൂപം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഇതിലങ്ങനെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണില്ല. ഭഗവാന്റെ 8 കൈകളിൽ ആയുധങ്ങളൊക്കെ വിവിധ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ 4 കൈകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുക, ചതുർഭുജനായിട്ട് അല്ലെ, ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 8 കൈകളുടെ രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകി അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. ഓരോ കൈകളിലുള്ള ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ കൈകളിൽ ചക്രം, ശംഖ്, വാൾ, പരിച, അമ്പ്, വില്ലി, പാശം, ഗദ എന്നീ ആയുധങ്ങൾ ഓരോ കൈയിലും അത്യുജ്വലമായി പ്രകാശിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആയുധങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നു. മഞ്ഞപ്പട്ടു വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഘനശ്യാമ വർണ്ണനായിരുന്നു. കണ്ടം മുതൽ പാദം വരെ നീളുന്ന പുഷ്പഹാരം ധരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേത്രങ്ങളും മുഖവും വളരെ ഉത്സാഹഭരിതരും ആനന്ദദായകമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ വക്ഷസ് കൗസ്തുഭരത്നത്താലും ശ്രീവത്സമുദ്രയാലും അലങ്കൃതമായിരുന്നു. അപ്പോ വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ ഈ കൗസ്തുഭ രത്നം അല്ലെ ശ്രീവത്സ മുദ്ര ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നേരത്തെ വിഷ്ണുദൂതന്മാരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അല്ലെ അവരെ കാണുമ്പോൾ വിഷ്ണു ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപം തന്നെ. അപ്പോ എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ഈ വിശേഷണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്താണ്
കൗസ്തുഭ രത്നം ശ്രീവത്സ മുദ്രയും. അപ്പൊ അത് വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ. ഇപ്പോ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലൊരു ഭഗവാന്റെ 8 കൈകളുടെ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. 8 കൈകളിൽ 8 ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശിരസിൽ അത്യാകർഷമായ വലിയ കിരീടമണിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണാഭരണങ്ങൾ സ്രാവുകൾക്ക് സദൃശമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാതില അല്ലെ കർണാഭരണം അത് ഒരു മത്സ്യത്തിനെ പോലെ സ്രാവിന്റെ പോലുള്ള രൂപത്തിലായിരുന്നു എന്ന്. ഈ ആഭരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അസാധാരണ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. സ്വർണ്ണ അരപ്പട്ട ധരിച്ചിരുന്ന ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ കങ്കണങ്ങളും വിരലുകളിൽ മോതിരങ്ങളും പാദങ്ങളിൽ കാൽച്ചിലങ്കകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനും ത്രിലോകങ്ങളിലെയും എല്ലാ ജീവസത്തുക്കൾക്കും ആകർഷണകരമായ ഭഗവാൻ ഹരി പുരുഷോത്തമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. നാരദൻ, നന്ദനൻ മുതലായ മഹാഭക്തന്മാരും സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വമുള്ള ദേവമുഖ്യന്മാരും സിദ്ധ ഗന്ധർവ ചാരണ ലോകനിവാസികളും അദ്ദേഹത്തിന് അകമ്പടി സേവിച്ചിരുന്നു. ഈ പുറഞ്ചട്ടയിൽ കാണാം ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ അനേകം ദേവന്മാരെയും ഒക്കെ കാണാം. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ദർശന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുവാനായിട്ട്. ഈ ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് തുടർച്ചയായ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭഗവാനെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ അല്ലെ അനേകം രൂപങ്ങൾ അല്ലെ. ഇതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനേകം ലീലകളിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് ദർശനം നൽകിയിട്ട് വിവിധ രീതികൾ അല്ലെ. ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകിയിട്ട് 6 കൈകളോടുകൂടിയുള്ള രൂപം അല്ലെ. അതുപോലെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരായിട്ട് ദർശനം, അതുപോലെ വിശ്വരൂപം ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പല ലീലകളിലും വേറെ ഒരവസരത്തിലെ ആ ഒരു നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ടപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തിൽ അവിടുന്ന് ഒഴുകിയിട്ട്, അതുപോലെ ചാന്ദകാസിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ നരസിംഹദേവനായിട്ട് വന്നിട്ട് ചാന്ദകാസിയുടെ മാറിടം പിളർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ. വരാഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരാഹമൂർത്തിയെ പോലെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയുണ്ടായി. ധാരാളം ലീലകള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുരാരി ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ടോ കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാനായിട്ടോ സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും രാമനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും രാമന്റെ നാമം ജപിക്കാനും മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അവസാനം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമന്റെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകി. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് ദർശനം. അപ്പൊ അനേകം ലീലകൾ അങ്ങനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനേകം ഭാവങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളുടെ ദർശനം നൽകിയിട്ട് ഭഗവാനെ അനേകം രൂപങ്ങളും ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രൂപങ്ങൾ ഭഗവാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കും. പിന്നീടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു, പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ അതിശയകരവും പ്രകാശിക്കുന്നതുമായ രൂപം ദർശിച്ചിട്ട് പ്രജാപതി ദർശനം ആദ്യം തെല്ല് ഭയന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചതിനാൽ അത്യധികം സന്തോഷിച്ച അദ്ദേഹം ഭഗവാന് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ദണ്ട് കണക്കെ നിലത്തേക്ക് വീണു. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ 8 കൈകളിലും ആയുധങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ദർശന് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ദർശനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും അവിടെ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഒരു ദണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വടി താഴേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ അല്ലെ, അത് നീളത്തിൽ അവിടെ കിടക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ പുരുഷന്മാര് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്നിട്ട് നമസ്കരിക്കണം. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരമാണ് പറഞ്ഞത്. അവരുടെ ചെസ്റ്റ് ഭൂമിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും. കാൽമുട്ടുകളും കൈമുട്ടുകളൊക്കെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യണം.
പർവ്വതത്തിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്ന ജലത്താൽ നദികൾ നിറയുന്നത് പോലെ ദക്ഷന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സന്തോഷത്താൽ നിറഞ്ഞു. സന്തോഷാധിക്യത്താൽ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാതായി അദ്ദേഹം തറയിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടന്നു. അതിൽ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, പരമദിയോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവൻ വാസ്തവത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സന്തോഷത്താൽ നിറയും. ഉദാഹരണത്തിന് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്: സാമിൻ കൃതാർത്ഥോസ്മിൻ വരം നയാച്ചി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എനിക്ക് അങ്ങയോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഞാനിപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായി. അതേപോലെ ദശപ്രജാപതിയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാനോ സംസാരിക്കുവാനോ പോലും സാധിക്കാതെ അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു വീണു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തന്റെ പിതാവിനേക്കാളും വലിയ ചക്രവർത്തിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയെങ്കിലും ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴേ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്രയും വില കൂടിയ വജ്രം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഞാൻ വെറും കുപ്പിച്ചില്ലുകളാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ ദർശനമല്ലാത്ത, അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം ഓർക്കാനല്ലാത്ത എനിക്ക് വേറെ യാതൊരു വരവും ആവശ്യമില്ല എന്ന്. പല ആൾക്കാരും പറയും, അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടാകുമ്പോ ഭഗവാനോട് പലതും പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോയത്, പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴും എല്ലാം മറന്നുപോയി, പിന്നെ അതും ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല, പറയാനും തോന്നിയില്ല, മറന്നുപോയി അതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം അങ്ങനെയാണ്, സർവ ആകർഷണൻ അല്ലെ. സർവ ആകർഷകനാണ്. അപ്പോ എല്ലാവരെയും ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം അത്രയും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. എല്ലാം മറന്നു പോകും. ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ടിട്ട് എല്ലാം മറന്നു അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സമയം എത്ര സമയം പോയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും, അവിടെ ഓൾട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ. എന്താണ് അല്ലെ, ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചു തള്ളുവോ, വേഗം പോയിക്കോ എന്നൊന്നും പറയില്ല അല്ലെ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും പോവുക അല്ലെ. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴേക്ക് പോയിക്കോ എന്ന് പറയും അല്ലെ. തിരുപ്പതി, ഗുരുവായൂർ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടും. എന്നാൽ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഭുപാദര് അത്രയും അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കും അല്ലെ. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ ദൂരെയായിരിക്കും ശ്രീകോവിലൊക്കെ അല്ലെ. അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു മൂർത്തി അല്ലെ, അതിനെ കണ്ടാലായി അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തും തള്ളുന്നു, അപ്പുറത്തും തള്ളുന്നു, പുറകും തള്ളുന്നു അല്ലെ, സെക്യൂരിറ്റി പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ദർശനം ലഭിച്ചാലായി അല്ലെ, ഇല്ലെങ്കിലേ ഇല്ല. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്നാലേ ഇവിടെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം ദർശിക്കുവാൻ, ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് അത്രയും വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളും അത്രയും വലിയ കവാടങ്ങളും ഒക്കെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം ചെറിയ പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ വാതിലും അല്ലെ, അതിനുള്ളിൽ ആ പൂജാരിക്ക് പോലും തലമുട്ടിയിട്ടൊന്നും കടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതൊക്കെ പഴയ ഓരോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇതിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നമിച്ചിട്ടാണ് കയറും അല്ലെ. തല ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് തല ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമിക്കണം, ശിരസ് നമിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ ആക്കിയില്ല. എന്നാലും എന്താണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ദർശനം പലപ്പോഴും ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിലും അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ കാണാം, മായാപൂരിലൊക്കെ പോയാല് എത്ര റോഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാം. പഞ്ചതത്വയുടെ ഒക്കെ ദർശനം റോഡിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് പോലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും വലിയ മൂർത്തിയാണ്. 9 അടി ഇഞ്ചൊക്കെ എന്താണ് 9 അടിയൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള ആ മൂർത്തികളാണ്. അത്രയും വലിയ മൂർത്തികൾ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ദർശനം നൽകാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇവരൊക്കെ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. അമ്പലത്തിൽ വരാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ റോഡിലെങ്കിലും പോകുമ്പോഴൊരിക്കല് അവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, യാതൊന്നും തന്നെ ചോദിക്കുവാൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, വരമൊന്നുമല്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവായാലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ നരസിംഹ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും തോന്നാതിരിക്കുവാനുള്ള വരം നൽകണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദശപ്രജാപതിയും ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോഴേ അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടെ വീണ്ടും നിവർന്ന് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്തു.
ദക്ഷപ്രജാപതിക്കൊന്നും സംസാരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഭഗവാൻ സ്വന്തം ഭക്തൻ തന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്തത് കാണുകയും ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിലാഷം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ താഴെ പറയും പോലെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ അല്ലേ? അതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഭഗവാൻ അറിയാം ഇവൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇവൻ എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് അല്ലെ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നത് പോലും ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് അല്ലെ? ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ? അവശ്യ രക്ഷതേ കൃഷ്ണൻ. നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദക്ഷന്റെ ആഗ്രഹം ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ധാരാളം പ്രജകളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് എനിക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ സൃഷ്ടിയിൽ സഹായിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിക്കുവാനാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അതിൽ ചിലരൊക്കെ ഇതിന് തയ്യാറാവുകയുണ്ടായി. ചിലരൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പാത തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നാരദമുനിയെ പോലെ 4 കുമാരന്മാരെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുകയും അവരൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പാത സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പറഞ്ഞു നേരത്തെയും ദക്ഷൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള അപരാധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് നാശമുണ്ടാവുകയും മഹാദേവൻ അല്ലെ വൈഷ്ണവാനാമൃത ശംഭു, ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് മഹാദേവനോട് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാശമുണ്ടാവുകയും വീണ്ടും ഇവിടെ രണ്ടാമതൊരു ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? പ്രജേതസുകളുടെ പുത്രന്മാരായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തിലും എന്താണ് സൃഷ്ടി കാര്യങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിക്കാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു എനിക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണിത്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലയോ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ പ്രജാതസ്, എന്നുള്ള മഹാഭക്തി നിമിത്തം നീ ഭക്തിയുടെ പരമോന്നത നിർവൃത്തി നേടിയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിന്റെ തപശ്ചര്യകളും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തിയും ഇപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതം സഫലമാക്കേണ്ടത് നീ സമ്പൂർണ്ണ പരിപൂർണത കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഒരുവന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവൻ അത്യുന്നത പരിപൂർണ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭക്തിയിൽ യോഗികളായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ദുഃഖപൂർണമായി താൽക്കാലിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ അത്യുന്നത പരിപൂർണ നേടിക്കഴിഞ്ഞവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവന നിർവഹണത്തിലൂടെ അത്യുന്നത പരിപൂർണ നേടാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഒരുവിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവര് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ? മാമോപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ് അല്ലെ? ലോകത്തിലെ പല പല രാജ്യങ്ങളും അല്ലെ എപ്പോഴും അവരൊക്കെ ഭീതിയിലാണ്. യുദ്ധം അല്ലെ? പല സ്ഥലങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങൾ, അക്രമങ്ങൾ അല്ലെ? ഇപ്പോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവരൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അല്ലെ? എന്നാൽ വേറൊരു ദിവസം വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് മാറി, ഭയങ്ങളായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിനെ ദുഃഖാലയം എന്ന് പേരിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സുഖാലയം എന്ന് പേരിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ? എപ്പോഴും സുഖമാണ്, സന്തോഷമാണെങ്കിൽ അല്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എപ്പോഴും ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക എന്താണ് ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ക്ലേശങ്ങൾ എപ്പോഴും സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ
അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നു അല്ലെ, ഇവിടെ പലർക്കും വിഷമങ്ങൾ, ഗ്യാസ് ഇല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, പെട്രോൾ ഇല്ല, ഡീസൽ ഇല്ല, അല്ലെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ എവിടെയോ വേറെ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ചിലത് മനുഷ്യരാൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്, ചിലത് അവനവനാൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്, ചിലത് മറ്റുള്ള ദേവതമാരാലും മറ്റുള്ളവരാലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് നമ്മളെ സ്വയം നമ്മളാൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്, മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ, മറ്റുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒന്ന് എന്താണ് ആദിദൈവിക പ്രകൃതി ശക്തികളിൽ നിന്നും ദേവന്മാരിൽ നിന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള 3 തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എവിടെയാണോ എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഈ ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം ആക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കും. പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ടെക്നീഷ്യന്മാരും അവരൊക്കെ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അല്ലെ. അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം ഒരിക്കലും തീരില്ല. എപ്പോഴാണോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ തീർത്തിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങളും തീരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പലരും ഇങ്ങനെ എന്താണ് എന്റെ വീട്, എന്റെ സമ്പത്ത് അല്ലെ, എന്റെ കാറ്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുടുംബം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് എന്റെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരു ദിവസം ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പലയിടത്തും യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മാറുവാനായിട്ട് വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അവർക്ക് കഴിക്കാനോ ഉറങ്ങാനോ ഒന്നും സ്ഥലമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പല ആൾക്കാരും പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? അവരുടെ കർമ്മം അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അനുഭവിച്ചേ മതിയാവും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയാണോ ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത അവിടേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രജാപതി ദശ, ലോകത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി നീ അങ്ങേയറ്റത്തെ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണമെന്ന എന്റെയും ആഗ്രഹം. അതിനാൽ സമഗ്ര ലോകത്തിന്റെയും ക്ഷേമം ഉണ്ടാകണമെന്ന് എന്റെ അഭിലാഷം സഫലമാക്കാൻ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു. ഭാവം പറയുന്നു, എന്റെ ആഗ്രഹവും ഇത് തന്നെയാണ്, എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം, എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക, ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെയും ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ നീ ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവസത്തകളെ ഭൗതിക പ്രകൃതി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ത്രിതല ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ബദ്ധജീവിതത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടും വിധം സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ദക്ഷനോട് പറയുന്നത്, നീ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പ്രയോജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് തന്നെയാണ് എന്റെയും ആഗ്രഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്ന ജീവസത്തകൾ തിരുത്തപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളും ഭഗവാനി സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ വിമുഖരാകിയാൽ അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ജന്മമെടുത്ത് നിത്യബദ്ധരായി തുടരേണ്ടി വരുന്നു. തീർച്ചയായും ബദ്ധാത്മാവുകൾക്ക് മോചിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഒരു അവസരമുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ഇന്ദ്രിയാസനത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്നവർ അവ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഇത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് ജന്മമെടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്ന്. ജീവര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്, സേവകരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഐഡന്റിറ്റി. എന്നാൽ അത് മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനാൽ, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്നത്.
അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടാനും വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലും അല്ലെ ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ാണ് മായ എന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ദേവി യേശാ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്തിയെ മാമേവയെ പ്രപത്തിന്റെ മായാമേതന്ത. മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. എന്നെ ആരാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം മായാശക്തിയെ തരണം ചെയ്യാൻ മറികടക്കാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകൾ എന്റെ ശാശ്വതമായ അംശഭാഗങ്ങളാണ്. പറഞ്ഞു മമൈവാംശോ ജീവലേഖ ജീവഭൂത സനാതന. ബദ്ധജീവിതം മൂലം അവ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും കഠിനാധ്വാനം ജീവസത്തിയുടെ നിഷേധ സ്വഭാവം മൂലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അവനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിതനാകാത്ത പക്ഷം അവനെ കഠിന ക്ലേശങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതം തുടരേണ്ടി വരുന്നു. കൃഷ്ണാവോധ പ്രസ്ഥാനം ഒരു താൽക്കാലിക ഭ്രമമല്ല. സർവരെയും കൃഷ്ണാബോധ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക വഴി എല്ലാ ബദ്ധാത്മാവുകളുടെയും ക്ഷേമത്തിൽ പുരോഗതി കയറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനമാണിത് എന്ന്. ഒരുവൻ ഈ തലത്തിലേക്ക് വരാത്ത പക്ഷം അവന് നിശ്ചയമായും ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി തുടരേണ്ടി വരും. അപ്പോ ആർക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുക. എന്താ പറയാ, ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഭ്രമമല്ല. ഇത് വെറുതെ ഒരു സമയം പാഴാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സംഘടനയല്ല അല്ലെ. എല്ലാവരെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം. പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആശീർവാദങ്ങൾ നേരുന്നു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ. ചിലപ്പോൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലാകാം, ചിലപ്പോൾ അധമ ലോകങ്ങളാകാം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ബദ്ധാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ മുങ്ങി താഴുക, ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുക്തനായെന്ന് തോന്നലിൽ അവന് അല്പം ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഇതാണ് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ജീവിതം. പ്രജാപതി ദർശൻ ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അവയ്ക്ക് ജനനവും മോചനത്തിനുള്ള അവസരത്തോടു കൂടിയ ജീവിതവും നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മോചനം എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ ശരണം നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരുവൻ സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ അവന്റെ പിതൃത്വം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും. ഇതാണ് ദർശൻ ബദ്ധാത്മാവുകളൊക്കെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജന്മം നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മോചനത്തിനുള്ള അവസരം ഈ ജീവിതവും നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പ്രബോധന വരുന്ന മോചനം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ ശരണം നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ദർശൻ സൃഷ്ടി നടത്തുകയും 10,000 പുത്രന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരെയൊക്കെ തപശ്ചര്യകളായി ചെയ്യാനായിട്ട് അയക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള തപശ്ചര്യകളായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്നാൽ നാരദമുനി അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് തിരുത്തുകയും നിങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദർശൻ അവരെയൊക്കെ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. ദർശൻ പറയുന്നു അവരൊക്കെ വഴിതെറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. അവസാനം നിങ്ങൾ പുത്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചാലേ എങ്ങനെയാക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. അതിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ആ പരമ്പരയൊക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അവസാനം ദർശൻ നാരദരെ ശപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിനക്ക് ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ, നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന് പറയും. എവിടെയും സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ. നാരദമുനിക്ക് അത് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയും, എന്നെയും എങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ കുറെ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും എന്നെ ശപിക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും സ്വസ്ഥമായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ. പ്രഭുപാദർ എന്താണ് റീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും, അത് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിൽ വരും, അത് കഴിഞ്ഞ് മായാപ്പൂരിൽ പോകും, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ ഭക്തനെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുവാനും എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് താല്പര്യം അല്ലെ. അവർക്ക് ഭജനാനന്ദിയായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കാനല്ല, ഒരു റീച്ചിങ്ങിനായി. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ. ഒരുവൻ
ഒരു കുട്ടിയുടെ മാതാവോ പിതാവോ ആവണ്ടിക്കല് ആണെന്ന് പറയണ്ടെങ്കില് എന്താണ്? അവരുടെ മക്കളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് അല്ലെ ആ ഋഷഭദേവന്റെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഋഷഭദേവൻ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗുരുർന സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന തസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ നപദീശ സസ്യ നമോചയേതേ സമുപേദ മൃത്യു നമോചയേതേ സമുപേദം. അതെ, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നവരെ, ഒരു ഗുരുവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്യനെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ശിഷ്യനെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചിക്കാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ ബന്ധുജനങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്നവർ, അവരെ ആശ്രയം നേടിയിരിക്കുന്നവരെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. മാതാപിതാക്കളെ, യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ എന്ന് പറയുന്നവരെ, അവരുടെ മക്കളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളാവൂ. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പ്രഭുപാദർ പറയും, അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കരുത് എന്ന് പറയും. വെറുതെ പന്നികളെയും പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയൊക്കെ പോലെ സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെയൊക്കെ അലസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടാനാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭു. എന്താണ്? ഒരു മാതാപിതാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ചുമതലയാണ് അവരെ കൃഷ്ണാബോധവാനായിട്ട് വളർത്തുക, അവനെ വീണ്ടും ഒരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് അയക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ ജന്മം നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മക്കൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും, അവർക്ക് നല്ല വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കും, അവർക്ക് നല്ല വീട് വെച്ചു കൊടുക്കും, ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നാൽ ഒന്ന് മാത്രം മറന്നുപോകും, കൃഷ്ണാബോധം നൽകാൻ മറന്നുപോകും. എന്താ സംഭവിക്കുക? അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വീണ്ടും പോയി ജനിക്കാനായിട്ട് അവസരം വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള മാതാപിതാവുള്ളൂ അവര്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവര് ഒരു ജീവാത്മാവിനെയും കൂടി വീണ്ടും ബദ്ധജീവിതത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നത്, ഇതാണ് ഒരു മാതാവോ പിതാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ്, യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യയെ ജന്മമരണത്തിനകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവര് യഥാർത്ഥ ഗുരുവോ മാതാപിതാവോ ബന്ധുജനങ്ങളോ ഭർത്താവോ ഒക്കെ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന്. നമോചയേതേ സമുപേദ മൃത്യു, ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരുവൻ സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ അവന്റെ പിതൃത്വം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും. അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ബദ്ധാത്മാവുകളെ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരാകാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവി വിജയകരമായിരിക്കും. ഒരു ഗുരു എന്താണ്? തൻ്റെ ആശ്രയം നേടിയിരിക്കുന്ന ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാബോധവാനാക്കുക, അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇന്ന് കാലത്ത് കുറെ ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാം, അവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനത്തിൽ കഴിയാനായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്താവുക, വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ തന്നെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ജയിലിലുള്ള ഒരാളെ പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് കുറെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും, അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവരെ അവിടെ തന്നെ കഴിയാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. അവരെ എങ്ങനെ ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കാം, അതാണ് ഒരു സ്നേഹമുള്ള ആൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ ജയിലിൽ പോയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് കൊതുക് കടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തണുക്കുന്നു, അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്ലാങ്കറ്റും കുറച്ച് എന്താ പറയാ കൊതുക് തിരി ഇതൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അല്ലെ കൊതുക് നെറ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അവിടെ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ, കഴിഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ കഴിയാനായിട്ട് സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ. അവരെ എങ്ങനെ പുറത്ത് കിടത്താം, ജയിലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കും, അതിനാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാ അതിന് സഹായിക്കുകയാണ് ഒരാള് യഥാർത്ഥത്തില് വേണ്ടത്. ഒരുവൻ ബദ്ധാത്മാവിന് കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവനായി തീരാൻ അവസരം നൽകുന്ന പക്ഷം
അത്യന്തം സംപ്രീതനാകുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അംഗീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരായിട്ട് മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കും അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും കണ്ടു അവര് എന്താ പറയാ, അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ദീക്ഷയ്ക്ക് എടുക്കും. എന്നാല് മക്കളൊക്കെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചോട്ട്, അവരൊക്കെ നല്ല ജോലി വാങ്ങിക്കോട്ടല്ലേ. എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ അവരോട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ്. എന്താണ്, അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവര് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുക, മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ ബദ്ധജീവിതത്തേക്ക് തള്ളിവിടുക. അതല്ല യഥാർത്ഥ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ലക്ഷ്യം അല്ലെ. അവർ മക്കളെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, 18 അധ്യായത്തില് 68-69 ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ, അർജുനനെ ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, ഇത് പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ജ്ഞാനം അല്ലെ. ഇതാരാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവരെനിക്ക് അവരാണ്, അവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഈ ലോകത്തില് എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല എന്ന്. നജത്തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയതമഃ എന്ന്. ഭവിതാനചമേ തസ്മാത് അന്യപ്രിയതരോ ഭൂവി. ഈ ലോകത്തില് എനിക്ക് അവരെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രീച്ചിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, കൃഷ്ണാബോധ പ്രചാരണം തന്നെയാണ്, പ്രീച്ചിങ് തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മള് കുറെ സമയം ഇവിടെ എന്താ പറയാ സൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരാൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതും അവരെ കൊണ്ട് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതും, അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പരമഗോപ്യമായി ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അന്ത്യത്തിൽ അവൻ എന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായി മറ്റൊരുവനും ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്കില്ല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്ന്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്ത ക്ലാസ്. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ് ഗുരുരാജ് ദേവതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശാകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ആനന്ദഗുരു വൈഷ്ണവവൃന്ദേ. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ് ഗുരുരാജ് ദേവതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താൽ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാം. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. ആനന്ദഗുരു വൈഷ്ണവ